पदात्मन सूर्यव्यहम परित्राण साधुनां विनाश्य च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे एवं वायुर्जनग्निर वरुण शशांक प्रजापति स्पं प्रपिता महश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृतः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। ये सब को मु पाठ्य करी मु निजे पालन करता है जीवन को यही हिसाब से गठन करिथा है। तेणु मु विभु कृपा गुरु कृपा बल मु परमात्मा किसी ना किसी अनुभव करिथा। आपण मैंने जानी आमे भूया संप्रदाय जदिओ आमर ए दुई तीनटा जिल्ला रे बसवास करुचे छत्तीसगढ़ अंचल किछि आमर झारखंड अंचल किछि जदिओ आमर जमीदार गंतिया काल ग्राम देवता पूजक अच्छी तथापि आम आदिवासी संप्रदाय जाऊे कहबार कथा है सुंदरगढ़ जिल्ला आमर बाबा आश्रम होची 500 किलोमीटर किंतु प्रथम रेखार आमर सम्बलपुर आश्रम रे बाबा मते शिष्यत्व भाव ग्रहण करने गुरु प्राप्त होवार सौभाग्य अर्जन करली। तार किछि दिन परे ये सब कहबार कारण होची ये सब ब्रह्म विद्या गुप्त विद्या बाबांकर महात्मा अलौकिक कथा कहबार कथा नुह आपण मान सम्मुख में हुए तो मत किसी कहीपारते ना परवर्ती समय हूँ तो मत विरक्त हो पारती किंतु मुझे सब न कही मुझे रही पारे ना। किछि दिन परे पुरी रे से समय पुरी मासे थरे दुई थर मु जाऊे किंतु से समय ये कथा मुझे आगे कही सारी आम घरे किंतु से समय कूल खाई जाता समुद्र समुद्र शांति होते किंतु आम जाइलु परिवार सहित सेठी बाबा वरुण शांति यज्ञ अनुष्ठान करुते ताकू आमर जे कि मुख्य सेवक थे से स्वर्गवासी सारे प्रफुल्ल भाई से मत देखी कहले काले बाबू आपण कर्ता हूँ किंतु ना मु दक्षिणा दी ना मु कौन कर्ता हिसाब से जाइए किंतु बाबा मत देखू देखू ना कालू बाबू को ऊपर बसा एवं जी कि मुख्य पंडित थे पुरोहित थे चिदानंद भाई चक्रधर भाई स्वामी चिदानंद भाई तांको कहले जे कालू बाबू तुम्हें पूजा कर पूजा कल से मुख्य किंतु कर्ता थे सेठिकार वीआईपी रोड रे गोटे लॉस था सड़नी बाबू से देहांत हो सेठी मत बसैले बाबा किंतु जिते आहुति सरला से समय पुणी गोटे गछ देखिए पोता है से दिन ठू समुद्र शांति है भवन देवता शांति है और कूल खाइला नहीं ये भलिया साधु सत मान रही महिमा अदृश्य शक्ति आम जापर ना से जहा हो आम यही बाबा बाहरी जो तीनोटी विषय को नहीं धर्म उपरे धर्म हूँ सर्वशक्तिमान जड़े किंतु अवतार अनेक रूप अनेक पालन कर विभिन्नता किंतु बाबा से 50 वर्ष है बुझाऊँ जे सांप्रदायिक भेदभाव रखु ना से भजा परिवेश उपरे जो बाबा जन्मदिन शिष्य मान कही था जन्मदिन में बोलिया को पूजा अर्चना करने दरकार नहीं ता बदल में गछटे लगा कहीं परिवार अशांति होची उत्तप्त बढ़ुची एपरिक दिन बाबा सचेतन कराती भविष्य में सूर्य उत्ताप वर्षा है बेले हेब गणतंत्र उपरे जपरिक देखु गणतंत्र शासन एभलिया शासन जे पृथ्वी भितर कौटी ना कहीं लोक मैंने निज शासन निजे करते निज अधिकार निजे पाई ये प्रक्रिया है गणतंत्र
ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁବେଳେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ନେଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମର ତ୍ରିନାଥ ଖାଲକୁ ଯିଏକି ଉରାମ ସମାଜର ସାରନା ସେଠି ବାବା ସାରନା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ। ସେଠି ସର୍ବଧର୍ମ ସବୁ ଧର୍ମର ଜୈନ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥାଏ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ଆମେ କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ସେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବି। ଭାରତର ସେ କାହିଁକି ରତ୍ନ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ମା ଘରକୁ ଆସିছে। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମାଜ ମା ମାଉସୀର ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲିଯାଏ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସୂଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ବା ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ନେଇକି ଗଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେତିକିରୁ ଜାଣିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ମାର ମନ୍ଦିରକୁ ମା ହାତରୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର କଥା ବି ଅଛି ଆପଣ ବର୍ଷକ ଯାକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଯେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମାର ମନ୍ଦିରରେ ଘରେ ଖାଇବା ସେତିକି। ତାର କାରଣଟି କଣ? ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ ଯେ ଭୋଜନ ମାତୃ ହସ୍ତେ ସେ ଆମ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ସେ ସମାଜକୁ ବା ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ମା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଇଏ ହଉଛି
ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା। ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସହଧର୍ମିଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ ବା ତୀର୍ଥ କରୁ କି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସିଏ ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ କେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକିରି ତମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଇଛ, ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିଛ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ବସି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ମୋର ବାପା ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ପିତୃ ସହ, ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ବିରାଟ ଲୋକ ହୁଅ, ଭିନେ ହୁଅ କି ଏକାଠି ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇକୁ ବଡ ଭାଇର ସମ୍ମାନ। ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇର ଭିନେ ହୁଏ ହଉଥିଲା, ଏବେ ତ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଜମିବାଡ଼ି ବାଣ୍ଟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ବଡ ଭାଇକି ଟିକେ ଅଧିକ କିଛି ଦିଆଯାଏ ତାର ସମ୍ମାନ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ତମେ ଭିନେ ହୁଅ, ଦୂର ବିଦେଶରେ ବଡ ଭାଇ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଠାକୁର ଆଇଲେ, ଆଗ ବଡ ଭାଇ ଆସିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆଗ ବଡ ଭାଇ ଗଲେ, ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଭଦ୍ର, ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦମୁଇ, ପଛରେ ଆସେ କାଳିଆ ବଉଳି। ଇଏ ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦର୍ଶନ। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ଗଲା ବେଳେ, ମାନେ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ପୋଡ ପିଠା ଟିକେ ଖାଇଥିଲି। ମା ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଭଉଣୀକି ନେଇକିରି ଆଇଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ମା ଘରକୁ ଆଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା, ଭଉଣୀକି ନେଇକିରି ଆଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା। ତୃତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଗଲାବେଳେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ପଶିଯିବା, ମାଉସୀ ଘର ଟିକେ ଖାଇକିରି ଯିବା। ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଯାଇଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ମୁଁ ଥରେ ଭିତରେ ଯାଇ ଯୋଉ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବିକଳ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ। ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ବୋଲି ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, ବହୁ ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର 22 ପାବଚ୍ଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଲହଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ମୂଳରେ ତା ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗେ, ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଅଧିକ ପାଣି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଏ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ। ଏବେ ତ ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କବିର ସାହେବ ଆସିଲେ, ସିଏ ଦେଖିଲେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ଖେଳ ମାନେ ବାଡେଇ ହଉଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ
ସମୁଦ୍ର को प्रार्थना कले ये भारत में महान संत जे आप देखिए समुद्र कूल कबीर चौरा मठ से कबीर कहले यही पर्यंत अपना आज भी कबीर चौरा को देकर समुद्र जाए से पाखे आम ओडिशार जो जगन्नाथ दास भागवत लिखिं सी कहले समुद्र को प्रार्थना कले सात लहड़ी घुंची जाओ मुझे भागवत लिखी आज भी सात लहड़ी मठ सेमती अच्छी समुद्र आज पर्यंत खाऊ तार ना हूँ सात लहड़ी रथरे बसिले तो माउसी घर पुरमिटा खाइले गला बेले आग बड़ भाई की लक्ष्मी माँ जेरो शुण असम्मान करना से आगे जी भौणी से जिते जगन्नाथ जीवे से कबाट की बंद अरे कबाट ये पंडा मैंने बंद कर किंतु गोटे दर्शन केमती सृष्टि कर गोटे वर्ष उपभोग लक्ष्मी बहुत समय माने माने कबाट किए बंद कला माने लक्ष्मी बंद कहीं बंद कले तुम्हें भौणी की नहीं गल माँ घर को मु कौन तुम सागर जा मत कहीं गल एमती गोटे तत्वटा को गोटे लीला आकार में वर्णना कर आप देखिए जगन्नाथ पंडा मान कर कबाट बंद तार किसी समय पर गोटे बंदार जड़ी उठिब ठीक लक्ष्मी रोषघर पाखे बंदार को समझते देख से बंदार हूँ लक्ष्मी बर्तमान कहते बहुत समय धरी माने प्रभु माने दरदा बाहर अच्छा खोली जगन्नाथ माने फर्स्ट क्लास जो दिन जगन्नाथ रत्न सिंहासन को जीवे से दिन गोटे माने गोटे गोटे पर्दा पड़ो बड़भद्र पाखे रही से लक्ष्मी नारायण क्षेत्र हुए अर्थात लक्ष्मी से दिन जगन्नाथ पाखे ये जो संस्कृति ये हमको कौन शिखे यही गोटे दर्शन विश्व माने समस्ते धर्म सृष्टि करमती गोटे चिंता करी गोटे दर्शन सृष्टि माँ को सम्मान माउसी की सम्मान आ गोटे कथा भूली गली सुभद्रा माउसी अच्छा रत्न सिंहासन से बसुँच जगन्नाथ को भौणी बोली आमर ओडिया गोटे लोक कथा प्रमाण शुणिथे ये घरे माउसी से घरे ताने ये घरे कहले माउसी माँ घरे से सुभद्रा माउसी में कह रत्न सिंहासन जगन्नाथ को भौणी आम मान बीच रूप तेणु ये सब कथा को आम चिंतन कर आज से रथारूढ़ जगन्नाथ को पदार्थ ये सेवक आपण मान तरफ आपण मान मन भर प्रार्थना करुच्ची आपण मानकर मंगल हो ईश्वर देशर राज्यर आपण मानकर एवं जो मैंने आयोजन कर समस्त शुभ कामना काल बाबू घरे
ରହିବା ପାଇଁ ବଳିୟାର ରହିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୋଖରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇ ପଡୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ପାହାଚ ଚଢିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଧଇଁ ସହି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲେଣି ଜୁନ କେତେ କଣ ଜୁନ 7 ତାରିଖ ସବୁଦିନେ କହୁଛି ସବୁଦିନେ କହୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇପଡୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ରହିବି ଏ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲି ବହୁତ 2-3 ଥର ଭାବିକିରି କଲି କଣ କରିବା ଉପରକୁ ଗଲା ଏଗୁଡ଼ା କଣ ହେଇଯିବ କି କଣ କରିବ। ତେଣୁ କାଲକୁ କୁହ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଥିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଦେଲେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକିରି ମୁଁ ଧାନବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ସେଠି ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଲଗେଇଦେଲେ ବାସ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଗୋଟେ 4ଟା ଆଶ୍ରମ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଠି ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି 4ଟି ଖଣ୍ଡେ ଆଶ୍ରମ ନାଁ ହଉଛି ଆଶ୍ରମ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଗୃହସ୍ଥା। ଗୃହସ୍ଥା ସର୍ବଧର୍ମ ରକ୍ଷା। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଧନୀ ନ ହେବେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ନ ହେବେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେବ। ଆଜି ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି କୋଉଠି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି କୋଉଠି ବଡ ବଡ ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି। ଆପଣ ଅନନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ରହିଲ ସେଠି ଯଦି କେତେବେଳେ ଯିବେ ବା ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ସବୁ ଧର୍ମର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଗୁରୁମା ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଶାଳା ହେଇଛି। ବୁଢାବୁଢୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହେଇଛି। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରାବାସ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ଦୁଇଟି ବସୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ପାଠ ପଢିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଏଇଭଳି ଶତାଧିକ ପିଲା ସେ ପାଠ ଆଉ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ କଥା ହଉଛି ମତେ ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ବାବା ଏସବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋର ମୁଁ କହିବି। ତେବେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ ଏଠି ସବୁ କଥା ଏଠି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ ବ୍ରତ କରାହଉଛି। କୋଉ ଝିଅଟି ଯଦି ବାହା ହେଇପାରୁନି ତାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରାହଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଅଳ୍ପ ହଉ ବେଶୀ ହଉ ଟିକେ ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏସବୁ କେମିତି ହଉଛି ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭଲରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଭଳି କୋଟି କୋଟି ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫରକ ହୁଏ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସେଇଗୁଡାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଧନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି ଆପଣ ମାନେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ସୁଖସ୍ୟ ମୂଳ ଧର୍ମ ଧର୍ମସ୍ୟ ମୂଳ ଅର୍ଥ। ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଗଲା ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ
ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ଏବେ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ପବିତ୍ର ସଭାଗୃହ ଏରିଆ ହୋଟେଲରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହଉଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହବ, ମହତ କଥା ହବ, ଭଲ କଥା ହବ। ସେ ହରି କଥା ନ ହଉ, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯୋଉଠି ହବ। ଧରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଫିସର ମାନେ କି ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ବସି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ସେଇଟା ବି ଭଲ। ଭଲ କାମ ଯୋଉଠି ହୁଏ, ସେଠି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠା ବିହାର। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେ ହୋଟେଲ ହଉ କି ଆଉ ଆଶ୍ରମ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଘର। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତିଆ ହୋଟେଲରେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସ୍ଥାନରେ। ଆମର ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ତନ୍ମୟା ମିଶ୍ର ମହୋଦୟା। ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ସହର ବା ନଗରର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେବିକା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ତ ଯାହା କରିବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସହରକୁ ସହରଟିକୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସହରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେ ସୁଯୋଗଟି ହଉଛି ଆପଣମାନେ ସହରକୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ସେବାକୁ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ହବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜୟନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା। ଏମିତି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଜୟ ଶବ୍ଦ, ଚାରି ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ, ଆମର ଚାରିଟା ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି। ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଆମେ ସତ୍ୟରୁ ଆସିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛୁ विनाश सत्य को जदि आप उपलब्धि करेंगे प्रत्येक दिन ये नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे सत्य जुगर नाम थिला
नारायण मात्र मंत्र कीर्तन नारायण परां देवा। अच्छा आर तत्वटा कौन नार नार कहले जल जल को आश्रय करी किए अछि। प्रथमे आपण माने शिक्षाविद महलरे आपण माने चिंतन करिवे पृथ्वी मध्य अछि चारि पाख जाक अछंती नार माने जल समुद्र समुद्र चारि पाख पृथ्वी एमती गोटे स्थान नहीं जो नार ना जल ना सी पीवा पानी चाष पानी चाष हवा पानी मेघ पानी सब जाक तो सब बेले आम जलर आवश्यक नद नदी झरणा ये सब होती नारायण। आज पहाड़ पर्वत झरणा बंद हो जाए कारण वृक्ष गुड़िक आम काटो जो जिते वृक्ष रो पहाड़ से झरणा से निश्चित भाव सुंदर भाव प्रवाहित आम यात्रा करुचु जे समस्ते निज निज बाड़ी बगीचारे गछ लगे ये हूँ प्रथम कथा जो देश जिते गछ अच्छी से देश थंडा से किंतु आम देश मात्र माने जो 2000 गछ रहा कथा से गोटे 28% गछ 28 गछ आपण मैंने सुंदरगढ़ अधिवासी हूँ दिल्ली अधिवासी हूँ आप निश्चय जानते केते असह्य गरम एसी काम वृक्षर आवश्यक ता सहित प्राकृतिक जंगल आज प्राकृतिक जंगल निया लिभेला पानी प्राकृतिक जंगल निया लगिले जिते प्राकृतिक प्राणी माने थिले ताको वंश लोप पाई जाई आमे एया को कहा जाए कि सत्य जुग नारायण परां देवा नारायण केमती अच्छी राम नारायण सब तो बुझे हबनी प्रथम शब्द आइला राम आमे जतबेले राम बोली कहू सेतबेले हमर
केते गुड़े कथा मन पड़ जाए राम भाई किए आउ केही भाई चार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोटे भौणी होती शांता। अच्छा ये चारोटी भाई भौणी के भीतर संबंध केमिति ना अति सुंदर संबंध। राम जिते जंगल को गले लक्ष्मण सागर गले तापरे लक्ष्मण बिना सागर गले भरत कहले मो भाई नुआ जाके मु भी फल मूल खाइबी पकड़ पिंधि तले शोई एमितिया त्यागपूत भाई एवं आउ तो बहुत कथा अच्छी 14 वर्ष धरी गोटे दिन अधिक है मुनिया जागे भरत शत्रुघ्न को कहले भाई तो जंगल में राज सिंहासन बसवार प्रश्न से सिंहासन में पादुकाती रो मु नंदीग्राम रही तू मो तरफ टे प्रजामान भल मत ये हूँ पवित्र रामायण। राम 14 वर्ष काल जंगल को जाए आज भी राम आसवे जंगल कहीं राम 14 वर्ष जंगल को जाइए हनुमान बाली सुग्रीव एमान सहित संपर्क रखिले एपरिकी जटायु पक्षी जिते रावण रथ में बाल्मिकी खंडिया पड़गला ताकू भी पानी नहीं उद्धार आम सीना खाली राम मंदिर बर्तमान करूँ लिखू राम मंदिर किंतु रामायण तत्व आम पाखे राम नारायण अनंतर पास हूँ खिलाफी सब आज जिते नदर नदी भागवत कही देख जेते नदर नदी सबू नद नदीर कचड़ा मैला समुद्र धीरे धीरे कौन हो समुद्र जल विषाक्त आप देखिए जो पवित्र गंगा नदी लोकंर एमती अंधविश्वास आम मरबू गंगार भसईद जो मनीष गुजराती गंगार भाजिला से कौन पानी की दूषित कला नहीं। आज आप देखिए जमुना नदी माने दिल्ली आग्रा इलाहाबाद ठार आरंभ कर जमुना समुद्र विद्या देखे सबू सहर माने माने असंभव अलिया कचड़ा सब जमुना नदी आमर गोटे विश्वास रही जमुना ये अधम जाए मु जमुना को नमस्कार करे जमुना पानी पानी मत जी पचारती वृंदावन गोटे आश्रम हम आम आश्रम ठाकुर कहीं रे जमुना जल को शोधन कर लोक को पीड़ा यही हूँ बर्तमान आम जिते नदी वर्तमान समुद्र विषाद आप देखिए आम जो ठाकुर पूजा कर लक्ष्मी पूजा से गजलक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा काली पूजा कार्तिक पूजा ये बाजार कौन हो पारे ये सब जाक पूजा हेले ठाकुर ताकू नहीं कौट पके
ନଦୀରେ ପକେଇ ଜଳାଶୟରେ ପକେଇ ସେଠି ଜଳାଶୟରେ କଣ ମିଶିଲା କି ଛଣ ରଙ୍ଗ ମାଟି ଏଇଟା ମିଶିଲା ତାହେଲେ ସେ ପାଣିଟା ଦୂଷିତ ହବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ହିଁ ଠାକୁର। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ମନ୍ଦିର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତାର ସେବକ ହଉଛନ୍ତି କୃଷକ। ମହାକାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେ କଲିକତାର ଅଛି ସେଇଟା ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମହାକାଳୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। କାଳ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, ମଣିଷ ମରିବାକୁ ହେଲାଣି ତଥାପି ଡାକ୍ତର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲଗେଇଦେବା। ସେଇ ହଉଛି ମହାକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଅ, ଅକ୍ସିଜେନ। କରୋନା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳିଲାନି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଜଣେଇଲେ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ ପଠେଇଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନଟା କିଏ ଦିଏ? ଗଛ ହିଁ ଅମ୍ଳଜାନ। ସେଠି ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଡାକ୍ତର ନଗେଇଲେ ପଇସା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କାଟି ଦଉଛୁ। ତେଣୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ସବୁ କରା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭାରତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆପଣମାନେ ଗଛ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଇ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ତିଆରି ହବ, ହଉ ଆମ ଲୋକରା ଭଲରେ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ କଟା ହେଲା ସେ ଲାଗିଲା କୋଉଠି? କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଗଛ ଲାଗେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିପ୍ଳବ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଭାରତର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶର ଚିନ୍ତା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ, ବାବା ଆପଣ ତ ବାବା ଲୋକ, ମୁଁ ବାବା ଲୋକ ବୋଲି କୋଉଟା ସାଇଜ ବଡ ମୁଁ ପାତି, ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଜର ଜଣେ ସନ୍ତାନ। ବାବା କଣ? ମୋ ମନ ହେଲା ମୁଁ ବାବା ହେଲି। ମୁଁ ଯଦି ମନ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ମନ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥାଏ, ହଳ ବୁଲେଇଥାଏ। ଆପଣ ବାବା ଲୋକ, ଆପଣ ଏ ପରିବେଶ ମତେ ଭାଗବତ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ରାମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତେବେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପାହାଡ଼କୁ ଭଲ ପାଇବି, କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼କୁ ଭଲ ପାଇବି। ତେଣୁ ଆଜି କଣ ହଉଛି? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନାହିଁ, ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ମାନେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଯଦି ପରିବେଶ ଠିକ ରହିବ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା। ଆମେ ଯୋଗ କରୁ, ଯୋଗରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଆସନ କରୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁ, ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁଟା ସିନା ନେଲେ ସେ କୁମ୍ଭ କହିକି ପବନରେ ମିଶିବ, ତେଣୁ ପବନ ତ ବିଷାକ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ କଣ ହବ? ଯେତିକି ଫଳ ଫଳିବା କଥା ସେ ଫଳ।
ଆମର ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦରକାର ସେ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯୁଗର ନାମ ରାମ ନାରାୟଣ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ନାମଟା କଣ? ହରି ମୁରାରେ गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण। नारायण द्वापर जुग भी नारायण बिना मुक्ति नहीं। प्रकृत आप कहना नारायण बिना मुक्ति कौन मिल कौन नारायण घर भितर पानी टे दरकार रोषे टे कर पानी टे दरकार। आज पानी सरी जाऊ पाताल कहीं जो कूटे गछ जदि कूह पाखे पानी दी हाथ गछ जदि कटा हो गला पानी दी हाथ पर आज कुएल पानी भी पड़ुनी दायी हो मनीष सरकार केवल टुएल खोल आम टुएल दाबी करूँ किंतु दाबी करूँ गछ हम गछ लगे माने सरकार दाबी तेणु सज्जन आपण मैंने भावे कौटू कौन मुझे बलिया बाबा हो पारे किंतु परिवेश बिना आम घर आम समाज आमर देश आमर विश्व सब कारण ये हूँ द्वापर जुगर नाम आ कली जुगर नाम तो कहली गोविंद गाधुआ घर को पशिबे पुणी पेन सार्ट पिंडी कि लुगा पिंडिकी खाइला बेलू ये चार जगह नाम आम कीर्तन वाला नहीं खाली पढ़ी जीवी तामाने चारि युग को आपण भोग कले आपण देखो आपण जिते बिछड़ा उठिले टिके आखि बुझी जदि हृदय को टिके ध्यान करी गोटे मिनिट हो कि अधा मिनिट हो जदि फसी गले सत्य जुग हो नित्य कर्म जिते कले परिवार आलू प्याज बैगण वगैरह करदेले ये जो कार्यटी ये हूँ त्रेतया जुगर वैकुंठ समान से गठन उपरे आमे कई गुरुत्व दौ संध्या बेले आमे आपण गोटे मुझे सब कहूँ आम कौ दिन गोटे पैसा हम पुरी जीवु से जो आनंद बजार में महाप्रसाद खाइबू यही लोक भी पैसा हबनी कि जापर आनंद बजार से भूत होगी बुली प्रत्येक घरे घरे जदि गोटे दिन
ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ହବ ରବିବାର ଦିନ କି ଗୁରୁବାର ଦିନ କି ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ରାତିରେ ହଉ କି ଦିନରେ ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ଆସିବା ଆନନ୍ଦ ବେଳାରେ ଆଉ ପଇସା ଗୋଟେ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ବେଳାରେ ଖାଇବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଜ୍ଜନ ଗୋଟେ 2-3 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ କିଛି ଭାତ ଖାଇଲି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଏ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ସେଇ କଥାଟା ମିଳିବ। ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା। ପରିବାରର ପରିବେଶ ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଯିବ ତାହେଲେ ସମାଜ ଅଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଛାଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ମକଦ୍ଦମା, ଆଉ ଭାଇ ଭାଇରେ ମାଡ଼ଗୋଳ। ଆଉ ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଏତେ ମନ୍ଦିର ତମେ କରୁଛ ଏ ମନ୍ଦିର ଲାଭ କଣ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟବାଲା ତ୍ରେତୟା ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର କୌଶଳ ଆପଣମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ତ୍ରେତୟା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସଂଗ୍ରାମ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଏ? ବ୍ଲାକ୍ ମନି, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ। ଦୁଃଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଦୁଶାସନ କିଏ? ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତାକୁ ବିଦାୟ କାହିଁକି ଦେଲୁ? ନା ଟିକେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ରାଜା ମାନଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜା 5-6ଟି ଜମିଦାରକୁ ଆମେ ଭେଟିଲୁ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଭେଟି। ଆଜି ଶୁନିଆ ଆମେ ରାଜାକୁ ଭେଟିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ପ୍ରଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁ ଭେଟିରେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଦେବ କଣ ଆଣିଲେ? ଶିଶୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାଠ ଟିକେ କମ ଦେଲା, ଏଇଟା କାଉ ଖାଇଲା, ଏଇଟା କୋଇଲି ଖାଇଲା, ଏଇଟା ବାଘ ଖାଇଲା, ଏଇଟା ଭାଲୁ ଖାଇଲା, ଆଙ୍ଗୁଠି ରାଜାକୁ ବୁଲିয়ে ଦେବେ। ଆଉ ରହିଲା ଏଇଆ, ତୁ ଖାଇବୁ କଣ, ମୁଁ ଖାଇବି କଣ? ରାଜା ହସିବେ, ହଉ ଯା ତୁ ନେଇଯା। ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପାୱାର ଥିଲା, ସିଏ ହିଁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଫାଶୀ ଅର୍ଡରଟା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ କୋଉ ରାଜା। ଏସବୁ କଥା ତେବେ ରାଜା ସେତେବେଳେ ଭେଟି ନଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଆମର ଚାଲିଲା, ଇଏ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଭେଟିଟା ହେଇଗଲା ପିସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୁଗର ରାକ୍ଷାସ କିଏ? ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମେଳନଟା କରି କହିଲି ପିସି ହଉଛି ରାକ୍ଷାସ। ଆଜି ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡୁଛି, କୋଉଠି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାର କାରଣ ରାସ୍ତା ଏ ବର୍ଷ ତିଆରି ହେଲା, ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ କଣ? ଖାଲି ପିସି। ଆଉ ପିସି ଦେଇକିରି ମାନେ ଯିଏ କାମ ନଉଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଲେ। ଯେମିତି କାଉ ଖାଇଲା, କୋଇଲି ଖାଇଲା, ଇଏ ସେମିତି ଯିଏ ପିସି ଦେଇ ଶେଷରେ ସିଏ ତ ନିଜେ ଲାଭ ରଖିକିରି କାମ କରିବ। ଲାଭ ତାର ରଖିଲା, କାମ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଲା, ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ କି ସବୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ପୁରସ୍କାର ଦିଅ।
गोटे भल काम आपण मैंने कले अफिसर मान खुशी कर भल खाइबा दौना आपण इच्छा पुरस्कार किंतु पिसी आज गणतंत्र दुर्बल हो जाए केवल पिसी तेणु आम यात्रा आम ये कथा कहूँ दुर्नीति मुक्त शासन ही सुशासन शासन एवं से शासन होती कलंकित जा हो ये हो तेणु जो कथा कहले ये कथा कहवार उद्देश्य होती आज आम पाखे आम चाहिए आम दुर्योधन दुशासन विरुद्ध संग्राम करते किए संग्राम करते कृष्ण तेणु द्वापर युग होती संग्राम तेणु आपण मैंने भी परिवार गठन परिवेश गठन करने आपण मैंने अनेक समय संग्राम आम देव हनुमान मंदिर पूर्ति करेंगे ये जो कथा चली किंतु दुर्योधन कलाधन विरुद्ध कला शासन विरुद्ध संग्राम करने ये हूँ प्रकृत द्वापर जुगर द्वापर जुगर ठाकुर कौन खाऊ हृदय प्रसिद्ध दही खाती हांडी हांडी एबे आमे कौन करो आमे कौन भांगु भांगुनो तो आमे कौन करू आज छक बजार में आम पिला को नष्ट कर आज मद्य आमको नष्ट कर ये जो कालो बाबू ये जीवन में से कलंकमय इतिहास भर से जिते गुरु ग्रहण कले सी जो आध्यात्मिक राज्य को आसिले मुझे जी प्रथम शिक्षा देते आम आश्रम प्रसाद भाई एवं से कहते चालू बाबू आउ से राज्य आज केते वर्ष हेलानी से कौन बढ़िया मेला लगे ये देखो होटेल में कार्यक्रम हो कीर्तन वाला ये जो कीर्तनिया मान बढ़िया जुआड़े जीव जो तीर्थ को सब कीर्तनिया मान ये कौन छोटिया कथा छोटिया संस्कार कथा पूर्व अतीत कर्म फले जाति को देवता जहाँ पूर्व भाग्य सज्जन सरल बड़ी क्षीर जी खाऊची से कहीं खाई आज जर स्प्राउ सुगा आम परिवार अर्थनीति को दुर्बल कर परिवार को नष्ट कर कोटी बाप कांदुची कोटी माँ कांदुची एबे आपण माने शुणु गोटे पुओ तू जन्म होइथिलु पुओटीए जन्म हवा पई बाप माँ केते तपस्या कर पुओटी हो मुझे मानो कहे पुओटी हेले तमे संतान आनंद पाला करिवो केक काटिवो ए कोन पिठा बांधिवो क्षीर हेले कि
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଲୋକ। ଆପଣ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଗୁଆ ବସିଛି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନକୁ ପାଠ ପଢେଇବା, ମଣିଷ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ବାପା ମା। ମା ଓଷା କରୁଛି, ବ୍ରତ କରୁଛି କାହା ପାଇଁ? କିଏ ପୁଅଟେ ପାଇଁ କରୁଛି, ଏବେ ପୁଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାପ ମା ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ, ମା କହିଲେ ପବନ ବାୟୁ, ମା କହିଲେ ପାଣି, କେତେ ବି ପରିବେଶ, ମା କହିଲେ ମା, ବାପା ମା। ଆଚ୍ଛା ବାପା ମାଙ୍କର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ ପର୍ବ ହଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟା କୋଉ ଆରମ୍ଭ? ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟି ସନ୍ତରଣ ହୁଏ, ତାର ମା ଯାହା ଖାଇବ ତାର ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ପିଲା ଭିତରକୁ ଏଇ ନାଭି ଚକ୍ର ସହିତ ମାର ସଂସ୍ପର୍ଶ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡେ ତା ଗାଈ ପକା ହୁଏ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ନୂଆଖାଇ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡିଲା, ସେ କଣ ଚିକେନ, ମଟନ, ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଖାଇବ? ମା ସ୍ତରରୁ କେବେ ଖାଇବ? ବୋମା ତାର ନହେଲେ ଅମୁଳ ଖାଇବ। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନୂଆଖାଇ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାତୃସ୍ତରରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲୁ, ଇଏ ହଉଛି ନୂଆଖାଇ। ତୃତୀୟ ନୂଆଖାଇ ହଉଛି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ବି ହଉଛି। এই ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ହଉଛି ତୃତୀୟ ନୂଆଖାଇ। ଚତୁର୍ଥ ନୂଆଖାଇ ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ପାଳନ। ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ନୂଆଖାଇ, ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥା, ଇଏ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟିକୁ ଆମେ ସେଟା ପାଳନ କରୁ, ତା ତତ୍ତ୍ୱଟି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଠିକ ଲାଗେ। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ନୂଆଖାଇ, ସେ ଆମେରିକା ଲୋକଟି ହଉ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇଟା ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରେ। ଆମ ଭାରତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ହେଲେ କଣ କ୍ଷୀରି ଚଟଣି। ଚତୁର୍ଥ ନୂଆଖାଇ ହଉଛି ଆମର ନୂଆ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଲି, କୋଶଳ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ। ଯୋଉ କଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଣ ପଢିପାରିବେ। ମୁଁ କହିଲି କୋଶଳ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା, ଆମର ନୁହଁ। କୋ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ, ଓକାର କୋ ପରେ ଉକାର ଲାଗିଲେ ତ କୋ ହବ। ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ନ ପାରିବେ, ଖାଲି ଏତିକି 9 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଜପ କରିଦେବେ। ଭାଗବତ କେମିତି କହିଲେ? সকল মন্ত্র মধ্যে সার
कटी कौन क कहले मस्तक क अक्षर माने होची आम डिक्शनरी कहूँ एटा होची मस्तक। ये मस्तक कौन अच्छी बहुत कथा अच्छी आम काल झील मेडिकल पढ़ुची माने साइंस शिक्षक बाक्य विज्ञान पढ़ुवा बाबू मान थे जानी ये मस्तिष्क बहुत किंतु आम समस्त को बुझेला वाला कथा कौन बुद्धि विवेक ज्ञान बळे मरण देखाए बुद्धि विवेक ज्ञान बळे मरण देखाए बुद्धिटा कोठी अच्छी ना मुंडे विवेक कोठी अच्छी मुंडे ज्ञान कोठी अच्छी मुंडे विज्ञान कोठी अच्छी मुंडे सब बुद्धि को करिया संसार अनेक जनक व्यवहार बुद्धि को करिया संसार अनेक जनक व्यवहार आपण माने कहीं आस मु कहीं जाई मु कहूँ आपण मैंने शुणुंट खाली तो शुणुना विचार भी करुँच बढ़िया जहाँ कहला ठीक कि भूल ये समस्त कथा मुंड से आमको कहुए ध्यान कला बेले ललाट चक्र को ध्यान कले आपणकर उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ माइंड एटा वर्धित अढ़े मिनिट ध्यान कले भी चल तो अध मिनिट भी समय दो। अच्छा सज्जन ये गोटे क कहले माने जल क अक्षर अर्थ हूँ जल जल कथा को अनेक कहले आउ भी जल कथा आ सबुठारू श्रेष्ठ जल हूँ आखिर छुटाई जदी उताई पारो बस आखिर छुटाई जदी उताई पारो बस कालीन करी जीव मौरी कालीन करी जीव मौरी ভিতরি জীব আস ভিতরি জীব আস আখির ये संगीत देखी मोर गोटे सन्यासी पुआ लिखी जहाँ को मनु भाई बोली समस्त कहती बर्तमान तक ना है प्रणवानंद सन्यासी पत्रिका बाहर की कालबम भी आसुची सुंदरगढ़ भी केत किए नहीं नौ अनंत प्रभाव पत्रिकार से किंतु ये संगीत सी लिखी मुझा गुरु मो शिष्य मुझे कह सी मोर शिष्य मुझा कथा कह गुरु गोटे एमितिया जिनिस से सबुद बुझिकी गुरुमय ये जगत अनंत तेरे सज्जन आखिर लुह जदि आप लक्ष्य करेंगे जदि दुखर लुहटा बोहीगला मुंड ठंडा जो माने प्रभु कथा कहू कहू टे लुह पड़गला रेमार्क हार्ट स्ट्रोक डेथ स्ट्रोक बेमारी
ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହଉଛି ଗୋ ଆଉ କିଛି କହିବାନି। ତାପରେ ଆସିଲା ସ ବିକଳ ଶରଣ ନିୟମ ବାଟେ ଜନର ବିଷୟ ବିଚାରେ ଶରଣ ନିୟମର ବାଟେ ଜନର ବିଷୟ ବିଚାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଦୁଃଶାସନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଆଦେଶ। ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଜନକୁ ନିବେଦନ କଲେ ମତେ ରକ୍ଷା କର। କିଏ ରକ୍ଷା କଲେନି? ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମତେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ପଡ଼ି ବସିଲେ। ସେ କଣ କଲେ? ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକିଦେଲେ। ହେ କୃଷ୍ଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ରଖିଲେ ରଥ ଆଉ ନାହିଁ ରଖନ୍ତା ତୁମେ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁରେ ଶୁଣି ହୁଅ ଅଚିନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ ମୁଁ ଯଦି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି। ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିଦେଲା। ଗୁରୁରାଜ ସଭାତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଣୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ହାତଟାକୁ ଟେକିଦେଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହାତଟାକୁ କଣ ଟେକିଦେଲ? ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ନିନାଦରେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାନେ ହାତଟାକୁ ଟେକିଦେଲେ। କାହିଁକି ଦେଖିଲେ? ମନେ ପକେଇଲେ ଓ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମ୍ବ ଖାଉ ଖାଉ କଟି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି। ଇଏ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଯେମିତି କଟିଗଲା ରକ୍ତ ବହିଲା। ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ କୋଉଠି କୁଳା ଆଣିବେ କନା ଆଣି କାଲିରେ ବାନ୍ଧିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇ ଦିନର ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ୀକୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲ। ये मो ठाकुर को देह रक्त मो हाथ में जुड़ी से दिन ठारू तमर से ऋण आदि बढ़ी बढ़ी बहुते मु कोटि वस्त्र तुमको देले ऋण तेणु गुरुराज सभात
ପଡୁଛି ଯେମିତି କୋଟି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଟାଣିଲେ ସିଏ ଟାଣି 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 ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ପଇଲା। ସଭା ଭାଙ୍ଗିଲା। କିଏ କୁଆଡେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ଭୀଷ୍ମର ଏମିତି ମୁହଁକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ମାନେ ନୁଆଇକିରି ବସିଥିଲେ। ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ମାନେ ସପକ୍ଷରେ ରହିବେ। ବିଦୁର ପଦେ କହିଲା ସେ ବି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ତଳକୁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ପୁଅ ତାକୁ ଜିଦିଖୋର ପୁଅକୁ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହିବେ ଏଭଳି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମାୟାନ୍ଧ ମୋହାନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧାରୀରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଣ ସେ ଟାଣୁଛି ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତର ଭର୍ତ୍ତର। ମା କୁନ୍ତି କେବଳ ଗାନ୍ଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଅପା ଦୁଃଶାସନ ଟାଣୁଛି ମୋ ବୋହୂଟାକୁ। ସେ ମୋ ବୋହୂ ନୁହେଁ, ସେ ତମ ବୋହୂ। ये राजवंशर କିଛି ବି ଶାସନ କରୁ ସଜ୍ଜନ ସବୁ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ କାଳିଆ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପୁଷ୍ପ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼, ସିଏ ସୁଭଦ୍ରା, ସବୁ ଗୋଟିଏ। ସେ ରାମ, ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତଥାପି ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଧରିଲେ କୋଟି କୋଟି ପାପ ବିନଷ୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୁଣି ଆମେ ଧରିବା, ସର ଖାଇବା, ଲବଣୀ ଖାଇବା, ଭଲ ମଣିଷ ହବା। ବହୁତ କଥା ରହୁଛି। ସେ କଥା ସବୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର। ଆଉ କାଲ ଭବନରେ ତ 2-3 ଦିନ ଗୀତା କହିଛି ଭଳିଆ ବହୁ ଲୋକ ଶୁଣି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାଲ ମାଟିର ଏଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଣି ଦୟା ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆସିଲେ ଯାହା ଗୋଟେ କହିବା କଥା କହିବି। ଇଏ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ। ତେବେ କୋଶଳ ଓ ଆଉ ସପରେ ଟି କଣ ଭାଗବତ ବହୁତ କହିଲେ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବା ଟା କଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲ ବେଗ ଦେଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ଯେ ସେଇଠି ରହିକିରି କହିଲେ ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଦିବୁ ରହି ଜଗବନ୍ଧୁରେ ବସେ ସେଠାରେ ରହିଲେ ଇଏ ଆସିବା ପରେ ଇଏ ସେବକ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଟୁଗୁରୁ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଥିବୁ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ଇଞ୍ଚ ବି ତୋ ରଥ ଗଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବି। ପ୍ରକୃତରେ ପହଞ୍ଚିଲି ରଥ ଆଜି ବି ମୋ ବାପା ସଚିଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଖାଇଲି। କହିଲେ କଣ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ କି ରେ? ବାପା ତ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ନା ବାପା ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଶୋଇବି। ନା ତତେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ମୋ ବାପା ଏମିତି କହିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଲି। ସେତେବେଳେ ଟିଭି ଯୁଗ ଆସିନି, ରେଡିଓଟା କଥା ହଉଛି ସଦାଶିବ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାକୁ ଶୁଣିକି ଉଠିଲି ଆଉ ବୋଲେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି।
ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଥିବ ଆମେ ଜାମା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲି ଜାମା ପିନ୍ଧିଲି ବାହାରି ବାପା କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ପୁରୀ ଯିବି ବାପା କହୁଛି ତୁ ତତେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ତୁ ଏତେବେଳେ କ'ଣ ପୁରୀ ଯିବୁ ଯିବି ଆଉ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ବସ୍ ଉପରେ ଲୋକ ବସିବେ ଆମେ କୋଉଠି ବସିପାରିବୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଡାକିକିରି କହୁଛି ବାବା ଆପଣ ଯିବେ କି ହଁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଗ ଆସିବେ ବୋଲି ଜାଗା ରଖିଥିଲି ତାପରେ ସିଟ୍ଟା ସେ ଆଇଲାନି ଆପଣ ବା ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସେଇଠି କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରହୁଛି ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଲ ଆମର ନୁହଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତ ଦେଖି ମହାବାହୁ କାଳିଆ ରଥ ଟଣା ନା ଆମର ବଳିଆ ରଥ ଟଣା ହେଲା ଯେମିତି ଟଣା ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି ପଳେଇବି ଆଉ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ହର୍ନ ବଜଉଛି ଆସ ଆସ କିଏ ଯିବ ବୋଲେ ଆମେ ଯିବୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଇଯିବି ଆଉ କହିଲି ଫାଙ୍କା ବସରେ ଆଜି କଟକ ବାପା କହିଲେ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ ନା ନା ମୁଁ ପୁରୀ 2 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଗଲୁ ପଳେ ସଜ୍ଜନ ଏ ମାୟା କର ଏ ବୁଝିବ ମାୟା ତୁମ ଏତେ କଥା ବି କହିନଥିଲେ ଆଜି ବେଶୀ କହିଛି ଏଇ ହଉଛି କୁଶଳ ଏଇ କୁଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଶଳ କରୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଉ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତେବେ କଥାଟି ହେଲା ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା ତ କହିଲି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ନହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିପାରିବ ଆଉ ପରିବେଶ ବିନା ଏ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବଢିଲାଣି ଏ ଉତ୍ତାପ ହିମାଳୟ ଯୋଉ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ସବୁ ତରଳିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଦେହରେ ଭାସିଲାଣି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ ବଡ ଖଣ୍ଡ ମାନେ ବରଫ ଭାସୁଛି ସେ ବରଫ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ସମୁଦ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝିବ ତାମାନେ ସିଏ ପୁଣି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଖାଇବ ଆମର ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କୋଠା କରୁଛୁ ବାଡ଼ି କରୁଛୁ ସମ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୁଣି ବିପଦ ତେଣୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 5ଟି ଗଛ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କ'ଣ ଶାସନ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ କହିବୁ ସଫା କହିବୁ କାରଣ ଆମକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲେ ଆମେ ଡରିବୁନି ପୁରୁଣା ସରକାରକୁ କହିଥିଲୁ ନୂଆ ସରକାର ଏବେ ମୋର ଗସ୍ତ ସରିଲା ପରେ କେତେକ ଗଛ କାଟି
बिना परमिशन रे गछ काटी पारे तेणु कोटी कोटी गछ जदि लागिबो मु देखिबे गरम आसे आसे कमी तेणु ये होची कथा आउ कौन कहे तो गोटे ना कौन मन पड़ा कि मुझे सब एत कथा है आउ जड़े महाशय अच्छा आपण मैंने भावे मुझे व्यक्ति को ये खुशी करने को मोर गोटा सेमटा दस्तूर अच्छी रुआ गुड़ा पाइले कहले मो खावाई आप देखिए बहुत प्रकार जो रहे गोटे मोर गोटे शाक सेवक आई सी गोटे तरकारी कर समस्त जो तरकारी सी भी आसो मोर शिष्य किए खटा टे नमक टे धमक टे ये माने बुझे ये कहे भारी राजस्विक खाद्य कि मो खाद्य हूँ देखिए आप विश्वास करें ये लोकटा ये कम खाई खाव तेणु कटी हलदी पानी तरकारी टे भल है गोटे आइटम भारी खुशी रे खाए तेणु सज्जन ये हूँ आम सब कथा तेरे ना को नहीं सी ना भितर गोटे ना भितर केते तत्व कुशल ना भितर केते तत्व से भाव किंतु इंद्र पुरोहि इंद्र इंद्र कहले मेघ जदि मेघ ठीक बसंतु मेघा समय पर हम देखाई माने पड़ती काले मेघ जदि न हम पृथ्वी रही कृष्ण पिला होते गोपी गोपाल मान सब बसिक इंद्र पूजा करुले जो पचारे कौन कर छोट पिलाटे राजा घर पुओ वो कहला आम इंद्र पूजा कर इंद्र किए ना देवराज इंद्र मेघ आपको पूजा कले सब हम तेणु वर्षा जदि न हो गोपरे चलो गोवर्धन पहाड़ को पूजा करवा गोवर्धन पहाड़ को पूजा करने पर इंद्र शपथ दिन वृत्ति कला 7 दिन बसला गोपी गोपाल मैंने कहले तू कौन हमको कहलु तू तो ये मेघरे मो घरे पानी पशिला ये तो कोठा घर नथिला राहु बड़ी पानी पशिला चलो ठिका बोली धरी गाड़ी गोरु धरी चलो पिला बुआ धरी कोन गिला गोवर्धन पहाड़ पर पशिला तेणु गोवर्धन पहाड़ को बाई गोटे खोल थिला विराट खोल कौन कौन गुंफा ये सब अनेले पाँच बेसी पड़ा अनेले फाँका गली पड़ो अरे गली पड़ो मुझे काढ़िया लगे दादा ये जब काढ़िया लगे से भाविले ये छोट पिलार छोट आकृति ये छात रस तू मारी बाहुकी दिए सब धरच हाथ सब लगेगा पानी कर लगे तू 2 घंटा लगे ये 2 घंटा लगे ये हो वर्षा कमिला शास्त्र ता भाषा लिखे आम से कृष्णकर नाम है गोविंद प्राकृतिक विपर्य बेले जो माने मनुष्य को साहाय्य करते से माने गोविंद शक्तिर ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖାହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁଗଳୁଛି ମକର ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଦ ଅଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ Mama, Mami, Mama, Mama,
गुरु गोविंद दिया मामी वैकुंठ दीटा कथा सब मन रखिए गुरु गुरुजन गोविंद प्रभाव ये संसार दिने पड़ेगा ये आमर मन भर रहा आजिकल रोनी तेणु सज्जन ये आउ गोटे ना बाहर त्रिनाथ खालो खा ये जो त्रिनाथ अत्रि भागवत तपस्या कले जिते अत्रि मुनि तपस्या कले एक गोड़िका दिया तपस्या कले पाइबा ना भगवान को रूप देखा भगवान सुधाई तीनोटी रूप ये जो कहले तुम किए तुम्हें जहाँ खोजुल मुझे जन को खोजुली तीन जन आई तो ये कहले रे बाबू ये तीन जन नहले सृष्टि रही पार ये होती उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा स्थितिकर्ता विष्णु प्रलयकर्ता शिव तेणु आमे कौन करूँ त्रिनाथ मंदिर कर खंजड़ी मार त्रिनाथ कहले तीनोटी कथा मन रखिए सज्जन गीतार त्रिनाथ दर्शन होती कर्म ज्ञान सेवा ये जीवन जन्म है दिने मरब दिने कि दिने ये है काली भावुले बढ़िया आसो आईला काली कहे बढ़िया आईला गले यही तो त्रिनाथ सबु कार्य आरंभ शेष एवं सज्जन से त्रिनाथ भगवान उत्पत्ति स्थिति प्रलय से एक से तीनोटी रूप तेणु सब आप देखिए सूर्य पृथ्वी आउ पवन ये जदि न सृष्टि भी रही पारे तेणु से त्रिनाथ पाखे आम प्रार्थना करा एवं लीलाधर कालो लीला जदि लीला लागी सृष्टि स्थिति लय हेउन प्रलय निवासी जाने तुमे चिर मंगलमय अमंगल गीता सजीव संसार होती गोटे लीला संसारी लीला इच्छा आम घरे आम जन्म हेलु पाठ पढ़लु बड़ हेलु ये सब होगला तापर आम पुणी सब लीला सब आम जीवन में होगला मो पुओ बाहर होगा झील बाहर होगा घर खंड होगा सब काम लीला तेणु
ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଲୀଳା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସବୁ ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ସହର ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ହେଇପାରିଲା, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ପୁଣି କେବେ ଆମେ ଆସିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଏତିକି କହି କଥାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୋତା ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। 5ଟି ଗଛ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବେ, ଏଇ ମୋର ଦକ୍ଷିଣା। ଏତିକି ଦକ୍ଷିଣା ମାଗି ସେବକ ଝାଡ଼ୁଦାର ପୂଜକ ଭଳିଆ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ରାଧାରମଣ ହରିବ